Samreen, we already discussed about the types of tissues. Kada? Gurtundamma, types of tissues. We discussed about the types. Let me take the slide first of all. Yeah. See, already we discussed based on the types of tissues మనం చదువుకున్నాం కదా. 2 types అని మేజర్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. One is meristematic tissue and second one is permanent tissues అనేసి చెప్పుకున్నాం, right? Again we discussed about all these things. Meristematic tissues are classified into apical meristem, where this apical meristem it increases the length of the plant. I said right, basically this is situated at the apical portions of the root and the stem, right? Basically this apical meristem, how it is helpful? This apical meristem is helpful in increasing the length of the plant అని చెప్పేసుకున్నాం, right? Intercalary meristem, lateral meristem, right? Intercalary meristem, it is situated, it is the part, remember this point is very important. Intercalary meristem is the part of apical meristem. ఎక్కడ సిచ్యుయేట్ అయి ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ సిచ్యుయేటెడ్ ఎట్ ద బేసెస్ ఆఫ్ ద నోడ్స్. దిస్ ఈస్ ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్, ఇజంట్ ఇట్? ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ ఈస్ సిచ్యుయేటెడ్ ఎట్ ద బేస్ ఆఫ్ నోడ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సో హియర్ ఇక్కడ పోర్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ 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 అంటే గ్రీన్ కలర్ పోర్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, 1 2 3 3 చోట్ల. పైన ఉన్నది ఏంటి? అపికల్ మెరిస్టమ్, రైట్? ఇది చెప్పేసుకున్నామ్మా. అండ్ ఫైనల్లీ దట్ ఈస్ ద లాటరల్ మెరిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ situated on the sides of the plant, right? That is situated at the sides and it is helpful in increasing the width of the plant. Girth of the plant అని చెప్పారు, GIRTH. girth అన్నా width అన్నా ఒకటి. ఇది మనం చెప్పేసుకున్నాం. What are the characteristic features of meristematic tissues అని చెప్పుకున్నామా? Come on, fast గా చెప్పాలి. Cells are compactly arranged without intercellular spaces, right? That is the first point. Second point ఏంటి? Cells have very thin cell wall. Cell wall చాలా thin గా ఉంటుంది because the cells are in a continuous state of division. Cells are in continuous state of division, right? So అది చాలా important, right? Because it is continuously dividing, that is why the cell is with the cells ఎలా, సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా థిన్ గా ఉంటుంది. ఇంకా 2 పాయింట్స్ చెప్పాను. ప్రామినెంట్, it has a dense cytoplasm ఉంటుంది with prominent nucleus, అని చెప్పుకున్నాం, రైట్? ఇదంతా అయిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద, అంటే కంటిన్యూస్లీ దే ఆర్ ఇన్ కంటిన్యూస్ స్టేట్ ఆఫ్ డివిజన్ చెప్పాను, మరీ చెప్తున్నాను. వీటికి పర్మనెంట్ టిష్యూస్ అని పేరు ఎలా వచ్చింది? బికాస్ the tissue, the permanent tissue basically that arises from the meristematic tissue. అంటే meristematic tissue నుంచి permanent tissues ఫామ్ అవుతాయి. ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? అవి పర్మనెంట్ అవుతాయి. ఎలా పర్మనెంట్ అవుతాయి? by losing the ability of cell division. The cells, they lose the ability of cell division and they become permanent. Okay, there will be no change, there will be no division, right? Division ఉండదు కాబట్టి they convert into permanent టిష్యూస్. నేను చెప్పాను పర్మనెంట్ సెల్స్, రైట్? నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందు సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి, ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి. ఎవరన్నా చెప్పగలరా? చెప్పాలి. నేను 2-3 క్లాసెస్ అయిపోయాయి. పర్మనెంట్ టిష్యూస్ లో ఎటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి? డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ రిపీటింగ్ దిస్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. పర్మనెంట్ టిష్యూస్ లో ఎలాంటి సెల్స్ ఉంటాయి అంటే డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. బికాస్ ప్రీవియస్లీ ఇక్కడ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ లో సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి? దే ఆర్ ఇన్ కంటిన్యూస్ స్టేట్ ఆఫ్ డివిజన్, అంటే దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ డివైడింగ్, రైట్? ఇన్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. మరి పర్మనెంట్ టిష్యూస్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి? మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ నుంచే ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఎలా కన్వర్ట్ అయ్యాయి? దే లాస్ట్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ డివిజన్, అంటే it has become permanent by losing the ability of cell division. Did you understand this point? By losing the ability of cell division, it has become permanent. There will be no further division. That's why I'm saying that it is permanent tissue. పర్మనెంట్ టిష్యూ అని అందుకనే అంటున్నాము. ఎందుకు? ఇట్ లూజెస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్, అంటే సెల్ డివైడ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి పర్మనెంట్ సెల్స్. దెర్ విల్ బి నో ఫర్దర్ సెల్ డివిజన్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఇక్కడ సెల్స్ డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్, బికాస్ దే గాట్ డిఫరెన్షియేటెడ్, right? The cells got differentiated.
దట్ ఈస్ వై ఎటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి పర్మనెంట్ టిష్యూస్ లో అంటే డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. మా ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. హైయర్ క్లాసెస్ లో చాలా సార్లు అడుగుతాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఈవెన్ ఫర్ నీట్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫర్ నీట్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో ఏం సెల్స్ ఉంటాయి అంటే డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్. వెరాజ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ లో ఎలాంటి సెల్స్ ఉంటాయంటే అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్. అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే దే ఆర్ ఇన్ కంటిన్యూస్ స్టేట్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. కంటిన్యూస్ గా సెల్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ టూ టర్మ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి. సెల్స్ ఎలాంటి సెల్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ అంటే డిఫరెన్షియేట్ అవ్వలేదు, కానీ ఇక్కడ సెల్స్ అనేవి డిఫరెన్షియేట్ అయ్యాయి. ఎలా డిఫరెన్స్ అయ్యాయి? బై లూజింగ్ ద అబిలిటీ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. అంటే ఇంతకు ముందు సెల్ డివైడ్ అవుతూ ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు సెల్ అనేది డివైడ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, అలా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. పర్మనెంట్ టిష్యూస్ లో డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి, వేరస్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ లో అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ cells ఉంటాయి. This is very very important point. Okay, and already we discussed once again about the meristematic tissues based on location. They were categorized into apical, intercalary and lateral meristem. amma idi kuda cheppukunnamo simple permanent tissues and complex permanent tissues. enduku aa peru ochindi? because simple permanent tissues lo it has only one type of, very good nana, one type of cells ఉంటాయి. complex permanent tissues lo ala kaadu, it has more than వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇది కూడా కదా. పారెన్ కైమా, కోలన్ కైమా, స్క్లీరన్ కైమాకు డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు. జైలం అండ్ ఫ్లోయం కూడా చెప్పాను కదా. జైలం అండ్ ఫ్లోయం లో వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ మేడప్ ఆఫ్, జైలం ఇస్ నాట్ మేడప్ ఆఫ్ అ సింగిల్ సెల్. ఇన్స్టెడ్ జైలం ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ 4 types ఆఫ్ సెల్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఎవరికైనా గుర్తుందా? నేను అడుగుతానని కూడా చెప్పాను కదా. ఏంటిమా, ఏంటా 4 types ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ జైలం? జైలం ఈస్ మేడప్ ఆఫ్, come on, tracheids. It's a little bit difficult to pronounce that. Tracheids, 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 vessels, xylem parenchyma, xylem fiber. Right, xylem is made up of 4 types of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fiber. Okay, phloem is made up of sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. ఇది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా, గుర్తుందా? లాస్ట్ ఇంకా ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో చెప్పాను నేను, మళ్ళీ ఇప్పుడు రిపీట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let us take the comparison among these 3 types of tissues, that is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. డయాగ్రామ్ కూడా వేసుకున్నామా మనము. లెట్ మీ టేక్ ద కంపారిజన్. ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఇది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. చూడండి ఇక్కడ, how the cells are arranged here. See, observe the cells. If you observe the cells are not compactly arranged. Ante cells that possess the intercellular spaces, you can find the gap between the cells in this tissue. This is parenchyma. parenchyma లో మళ్ళా ఇంకా 2 types చెప్పుకున్నాము, గుర్తుందా? క్లోరెన్కైమా అండ్ ఏరెన్కైమా అని కూడా చెప్పాను. గుర్తుంటుంది, ఉండాలి కూడా, మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదివి ఉంటే. రైట్, parenchymatous tissues లో ఎలా ఉంటాయి? cells are loosely arranged and the cells are living cells. నేను డయాగ్రామ్ కూడా వేసాను వైట్ బోర్డ్ తీసుకొని. రైట్, because all the cells they possess nucleus. Okay, all the cells that possess nucleus, that's why these are the living cells. Okay, ఈ రెండు కూడా living tissues అని చెప్పాను నేను. parenchyma, collenchyma, both the tissues are living tissues, but if you observe this sclerenchyma where you don't find a nucleus in the cell, so it is a dead tissue where it is giving mechanical support అని కూడా చెప్పాను. రైట్, మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ఈవెన్ సెల్ వాల్ డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పుకుందామా మళ్ళా. సెల్ అరేంజ్మెంట్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది ఈ మూడింటిలో? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద టిష్యూస్, 3 types of tissues where you can find the intercellular spaces. I'm saying a little bit fast because I completed this part. This is the revision, right? In parenchyma, cells are arranged with the intercellular spaces. Right, ఇక్కడ వచ్చేసి you don't find here the intercellular spaces. ఎందుకని చెప్పాను? because the cell wall material is deposited at the corner and it is filling the gaps in between the cells. నేను డయాగ్రామ్ కూడా వేసి చూపించాను వైట్ బోర్డ్ తీసుకొని.
right? Basically the cell wall, very good. Ikkada vachesi cell wall is made up of only cellulose, but here in case of collenchyma, cell wall is made up of cellulose, pectin also, PECTIN, pectin kuda untundi cell wall material, right? General ga aithe parenchyma lo vachesi cell wall is made up of cellulose and hemicellulose ani kuda untundi. Aa term kuda మనకు ఏమంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వలేదు, మన 9th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో. జస్ట్ రిమెంబర్ ద సెల్ వాల్ మెటీరియల్ అని మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తున్నాడు, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ లిటిల్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సెల్ వాల్ మెటీరియల్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ cellulose and hemicellulose in case of parenchyma. Here in addition to cellulose, pectin is present, right? ఎక్కడ డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది, ఎక్కడ డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది సెల్ వాల్ మెటీరియల్? ఎట్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద సెల్స్. సి ఎట్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఇఫ్ ఇట్ ఫిల్స్ ద సెల్ వాల్ మెటీరియల్, యూ డోంట్ ఫైండ్ ఇంటర్సెల్యులార్ స్పేసెస్ బిట్వీన్ ద సెల్స్. అంతే కదమ్మా? నేను డయాగ్రామ్ వేసి చూపించాను, గుర్తుందా? ఇంకోసారి వేయాలా? తీసుకునేదా? వైట్ బోర్డ్ తీసుకొని చెప్పేదా? మరి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో కంపారిజన్ చెప్పుకొని నేను చూపిస్తాను మా. So here the cell wall material is deposited at the corner, that's why you don't find intercellular spaces in case of collenchyma. But sclerenchyma lo kuda ante, sclerenchyma lo asalu gap e undadu cell ku madhyalo, right? And it is a dead tissue, you don't find nucleus in sclerenchyma. You need to remember this point, right? So this is the arrangement of cells. Okay, ఇక్కడ కూడా చూపిస్తున్నాడు చూడు, ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాడు, రైట్? ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంతలా చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి సెల్స్ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద xylem. లేదా? ఎస్, లెట్ మీ టేక్ అనదర్ థింగ్ మా. స్క్రీన్ షేర్ అవుతే షేర్ అయిందని చెప్పండి. యా, ఐ థింక్ ఇక్కడ ఉన్నట్టుంది. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా? కనిపిస్తుంది కదమ్మా? కనిపిస్తుంది మేడం. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది కాదమ్మా నేను తీసుకోవాలనుకున్నది, వాట్సాప్. యా, ఈ డయాగ్రామ్స్ నేను వాట్సాప్ కు పంపించాను, నేను తర్వాత చూపిస్తాను ఆ డయాగ్రామ్స్. But before that I want to give the comparison between ఇక్కడ ఉంది 9th క్లాస్ బయో సైన్స్. నేను ఇది డాక్యుమెంట్ మీకు పంపించాను. యా, ఇది గుర్తుందా మీకు? ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్పాను మీకు. yes, see, ask other parents, someone is talking ma, ask them to maintain silence please. See, if you observe the arrangement of cells ikkada, are you able to find this slide ma? Idi kanipistundi kada meeku? Kanipistundi kada? Kanipistunda leda? Yes madam. Listen, yes kada. Cells are compactly arranged. Ikkada chudandi, in parenchyma cells are, second point chudandi, second point, cells are loosely arranged in parenchyma. Cells are compactly arranged ante tight ga, ante without intercellular spaces. Cells are compactly arranged here. If you observe the cell wall, cells are thin walled. Only primary cell wall is present. Primary cell wall ante that is cellulose amma. Primary cell wall ante cell wall material. Vadu em cheptunnadu ante primary cell wall material antunnadu ante. అంటే సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్ అండ్ హెమిసెల్యులోజ్ అని అర్థం. అంటే ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్ అండ్ హెమిసెల్యులోజ్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ చూడండి, థిక్ ప్రైమరీ వాల్ ఎట్ ద కార్నర్స్. నేను డయాగ్రామ్ వేసి చూపించాను, మళ్ళీ ఇంకోసారి వేస్తాను. ఓకే, కార్నర్స్ లో సెల్ వాల్ మెటీరియల్ డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి you don't find intercellular spaces. Cells are compactly arranged here. See here, the cells are living cells because nucleus is present in both the cases, in parenchyma and in collenchyma. But in case of sclerenchyma, the cell is a dead cell because nucleus is absent. Okay, you need to remember. And here he is giving the shape of the cell. Shape వచ్చేసి parenchyma లో different గా ఉంటుంది. స్పెరికల్ ఉండొచ్చు, పాలిగోనల్ ఉండొచ్చు, ఓవల్ ఉండొచ్చు, రెక్టాంగులర్ ఉండొచ్చు, రాడ్ షేప్డ్ ఉండొచ్చు,
right? But here in case of sclerenchyma cells are elongated, but here in case of cholenchyma shapes are variable. Ela aina undochu. Okay, many intercellular spaces are present here in case of parenchyma, but in case of cholenchyma intercellular spaces are absent. Remember this point. ఈ రెండింటిలోనూ intercellular spaces are absent. See, cells are vacuolated. నేను సెల్ గురించి చెప్పాను కదా, మెచ్యూర్డ్ సెల్స్ లో వచ్చేసి vacuole ఉంటుంది. సో మెచ్యూర్డ్ సెల్స్ లో, లివింగ్ మెచ్యూర్డ్ సెల్స్ లో vacuole ఉంటుంది. ఇక్కడ cells are vacuolated and here in both the cases vacuoles are absent. Okay, remember this point. Just vacuoles are absent in both the cases. Here in cholenchyma, under sclerenchyma vacuoles are absent, but in case of parenchyma vacuoles, cells are provided with the vacuoles. Okay, difference అర్థమైంది కదా డిఫరెన్స్. నేను డయాగ్రామ్ తీసుకుంటాను, జస్ట్ ఒక్కసారి చెప్తాను. మా ఆల్రెడీ నేను చూపించాను, మిగతా వాళ్ళు ఈ రోజు యాడ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ అగైన్. ఎస్, టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్, అంటే ఇంతవరకు మనం టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చెప్పుకోబోతామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఇన్ అ ప్లాంట్ బాడీ. అంటే ఎలా ఈ టిష్యూస్ అన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి. వి డిస్కస్డ్ ఓన్లీ ద టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ కదా, కానీ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టిష్యూస్. ఈ టిష్యూస్, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఏవైతే చెప్పుకున్నామో ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అనేది చెప్పుకుంటాం. ఓకే, జస్ట్ నేను ఇంకోసారి డయాగ్రామ్ వేస్తాను. పారెన్కైమా, కోలెన్కైమా డిఫరెన్స్ చూపించడానికి. ఈ రోజు కొంతమంది యాడ్ అయ్యారు కదా, గుర్తుందా? నేను ఈ డయాగ్రామ్ వేశాను ఇంతకు ముందు. ఏంటి ఈసారి చక్కగా రౌండ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, వెరీ నైస్ కదా. ఇలా సెల్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఎందులో? పారెన్కైమటస్ టిష్యూలో. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? పారెన్కైమటస్ టిష్యూలో ఇలా ఉంటుంది టిష్యూ. అయితే అన్నింటిలో ఏముండాలి? న్యూక్లియస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ లివింగ్ టిష్యూ. సెల్స్ చూడండి, నేను డిఫరెంట్ షేప్స్ వేసాను, అన్ని ఒకే షేప్స్ వేయలేదు. మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా. సెల్ వాల్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ cellulose and hemicellulose. Let me write it. Cell wall is made up of cellulose and hemicellulose. Right? Hemicellulose. Cellulose ma CE adi cellulose. Okay. Cell wall material is made up of cellulose. అంటే మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా. గ్యాప్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి కదా గ్యాప్స్. ఎరేస్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఎందుకు మిస్ అయింది? ఎస్, న్యూక్లియస్ ఉండాలి. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్, దిస్ ఈస్ ద టిష్యూ. రైట్. ఎరేస్ తీసుకుంటే ఎందుకో పోతుంది నన్న. ఓకే, లెట్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. సో గ్యాప్స్ ఉన్నాయా? సెల్క్ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా. నౌ లెట్ మీ డ్రా ద, ఎందుకు అంటే పోతుంది nucleus. Yeah, next let me draw the another diagram. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ వేసేది ఏంటి? కోలెన్కైమా. సి కోలెన్కైమాలో సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి? సెల్స్ ఆర్ కంపాక్ట్లీ అరేంజ్డ్ అని చెప్పాను కదా. సెల్స్ ఆర్ కంపాక్ట్లీ అరేంజ్డ్ లైక్ దిస్ వితౌట్ ఇంటర్సెల్యులార్ స్పేసెస్. చాలా దగ్గర వేస్తున్నాను నేను డయాగ్రామ్ లో సెల్స్. రైట్. Yeah. Now, నేనేమని చెప్పాను? సెల్ వాల్ మెటీరియల్ ఈస్ ప్రెసెంట్. At the corners. I am drawing the cell wall material. See, this is the corner of the cell. If you take, this is the first cell, this is the second cell. Ma first cell, second cell. Nucleus ఉంటుంది మా. First of all, let me draw the nucleus. న్యూక్లియస్ ఉండాలి అంటే ఇందులో ఇలా పెట్టుకోవాలి కదా. అన్నింటిలోనూ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ లివింగ్ సెల్. రైట్. లివింగ్ సెల్ ఉంటుంది. అందులో బై మిస్టేక్ టూ న్యూక్లియస్లు వచ్చాయి, దాన్ని కన్సిడర్ చేయొద్దండి. ఓకే, సెల్ వాల్ మెటీరియల్ yellow కలర్ లో వేస్తున్నాను. రైట్. I need to draw cell wall material.
ఎక్కడ ఉంటుంది? సెల్ మధ్యలో గ్యాప్ లేకుండా కనిపిస్తుంది కదా. సెల్ వాల్ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి యూ డోంట్ ఫైండ్ ఇంటర్సెల్యులార్ స్పేసెస్, రైట్. సెల్ వాల్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఇంకా మనం బోర్డు మీద అయితే చక్కగా వేసుకొని ఉండేవాళ్ళము. అయితే అది నేను ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను ఇక్కడ. డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను అన్న, స్క్రీన్ షేర్ చేసి నేను వాట్సాప్ కు పంపించాను మీకు. యా, వాట్సాప్ కు పంపించాను. చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూడండి, సెల్ వాల్ మెటీరియల్ బ్లాక్ చేశాడు, బ్లాక్ అండ్ చేశాడు. ఇది కనిపిస్తుందా బ్లాక్ గా? See, here it was written as a hypodermis. Just remember, దీని గురించి కూడా మనం చెప్పుకుంటాము. Here hypodermis అని రాశాడు కదా. ఫస్ట్ 2 layers అంటే ఎపిడర్మిస్ కాకుండా, outer most layer is known as epidermis. outer most layer కాకుండా the next 2 layers చెక్ చేయండి. ఇక్కడ సెల్ వాల్ మెటీరియల్ is situated just the first 2 rows. If you observe, the cell wall material is situated, it is present at the corner of the cell, each and every cell. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే సెల్స్ మళ్ళీ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. కింద చూసినట్లయితే గ్యాప్ ఉంది కదా సెల్ కు మధ్యలో, అలా గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయా? ఇక్కడ పైన ఫస్ట్ 2 లేయర్స్ కనపడటం లేదు కదా. అంటే అర్థం ఏంటి? సెల్ వాల్ అంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కోలెన్కైమా. ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కోలెన్కైమా. వెరాస్ యా, ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బాగా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది కదా. ఫస్ట్ 2 లేయర్స్ ని తీసుకున్నట్లయితే, I cannot even spot, I cannot write anything in, because WhatsApp లో పోస్ట్ చేశాను నేను ఇది, రైట్. ఫస్ట్ 2 లేయర్స్ మా హైపోడర్మిస్ అని రాశారు కదా. ఆ 2 లేయర్స్ ని గమనించండి. సెల్ వాల్ మెటీరియల్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ అంటే దిస్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కోలెన్కైమా. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది కార్టెక్స్ పోర్షన్, అంటే దిస్ కార్టెక్స్ పోర్షన్ ఈజ్, జస్ట్ రిమెంబర్, కార్టెక్స్ అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను, రైట్. హైయర్ క్లాసెస్ లో వస్తుంది వాట్ ఈస్ కార్టెక్స్ అనేది, అవసరం లేదు. సో దిస్ కార్టెక్స్ రీజన్ అని రాస్తున్నాడు కదా. దిస్ కార్టెక్స్ రీజన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పారెన్కైమా. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద 2 tissues, hypodermis and cortex, where you can find the difference between the colenchyma and parenchyma. అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమైందా లేదా? ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ హీస్ గివింగ్ ద టిష్యూ ఎలా ఉంటుంది. ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే రూట్, స్టెమ్, లీఫ్, ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ అంటే అడ్డుకోత తీసుకున్నట్లయితే ఎలా ఉంటుంది అనేసి జస్ట్ హీస్ షోయింగ్ ద టిష్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అనేసి నేను మళ్ళీ చెప్తాను. మనం ఇంతవరకు ఏం చెప్పుకున్నాము? టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ చెప్పుకున్నాం కదా. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అనేసి మాత్రమే చెప్పుకున్నాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టిష్యూస్. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, టిష్యూస్ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సి టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకు సి ద అరేంజ్మెంట్, ఈవెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద డైకాట్ స్టెమ్. ఇది టీఎస్ ఆఫ్ స్టెమ్ తీసుకున్నారు అంటే అడ్డుకోత. ఇలా అడ్డంగా కట్ చేసినట్లయితే మనం వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్. ఏ టిష్యూస్ ఉంటాయి? మనం ఇంతవరకు ఏం చదువుకున్నాము? టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫంక్షన్. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ అని, పర్మనెంట్ టిష్యూస్ అని, మళ్ళీ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ 3 టైప్స్ అనేసి, రైట్. పర్మనెంట్ టిష్యూస్, సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్, కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్, అండర్ కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్. వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ xylem and phloem, రైట్. ఇదంతా అయిపోయింది. సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూస్ లో పారెన్కైమా ఉంటుంది, కోలెన్కైమా ఉంటుంది, స్క్లీరెన్కైమా ఉంటుంది. ఏవి లివింగ్ సెల్స్, ఏవి డెడ్ సెల్స్, రైట్. సెల్స్ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అనేది అంతా చెప్పుకున్నాం కదా. బట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెల్స్, అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ టిష్యూస్. ఎక్కడ ఏ టిష్యూ ఉంటుంది, ఓకే, ఎక్కడ పారెన్కైమటస్ టిష్యూ ఉంటుంది, ఎక్కడ కోలెన్కైమటస్ టిష్యూ ఉంటుంది, ఎక్కడ xylem ఉంటుంది, ఎక్కడ ఫ్లోయం ఉంటుంది అనేది we are going to discuss now. See, in the textbook it was given based on the arrangement, listen carefully, based on the arrangement in plant, okay, the plant tissues are categorized into 3 types. ఏంటవి అంటే dermal tissues. Remember dermal tissues ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి అమ్మా, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో. You have already studied about the meristematic tissues కదా. The other major group that we shall study now are dermal tissues, ground tissues, vascular tissues. Remember carefully, dermal tissues ekkada untayi. Now we are going to discuss about the dermal tissue, ground tissue, vascular tissue.
ఈ టిష్యూస్ ఎక్కడ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి? అసలు ఏంటా డెర్మల్ టిష్యూస్? డెర్మల్ టిష్యూ అంటే ఏంటి? దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఆర్ ద లీఫ్ ఆర్ రూట్. ఇంతకు ముందు ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాను నేను, లీఫ్ టిఎస్ కదా, గుర్తుందా? ఇందాకే చూపించాను, వాట్సాప్ కు పంపించాను, రైట్? టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్, టిఎస్ ఆఫ్ రూట్ అండ్ టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్. ఓకే, తీసుకున్నట్లయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నాడు. ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్, మన బాడీ పైన ఉన్నటువంటి స్కిన్ ఏంటి, ఈవెన్ ద స్కిన్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ కదా, మనకు మన బాడీ పైన ఉన్నటువంటి స్కిన్ డెర్మిస్ అంటారు. ఆ విషయం తెలుసా మీకు? డెర్మిస్ అంటే ఏంటి లేదు, డెర్మిస్ అంటే ఏం లేదు, ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్ అని అర్థం. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. డెర్మిస్ అంటే ఏంటి? ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్. ఈవెన్ ఇన్ ప్లాంట్ బాడీ, రైట్? ఇఫ్ యూ టేక్ ద సెక్షన్ that is a TS, transverse section, the outermost layer that is present is known as epidermis. Epidermis, actually the dermal tissue, once again it is divided into 3 types. ఇక్కడ ఇస్తాడు మా, ఇక్కడ dermal tissues గురించి ఇస్తున్నాడు. Dermal tissue consists of a single layer of tissue showing variations in the types of cells. On the basis of their function and location, this tissue is studied as 3 different types. That is epidermis, mesodermis and endodermis. Let me take the whiteboard. I will write. మీకు ఇలా చెప్తే అర్థం కాదు. It's better to write. See, whiteboard తీసుకుంటాను. మనం ఇంతవరకు ఏమని చెప్పుకున్నామా? నేను ఇంతవరకు ఏమని చెప్పాను? టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ చెప్పుకున్నాం కదా, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ గురించి చెప్పుకున్నాము, పర్మనెంట్ టిష్యూస్, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ది ఫంక్షన్ మనం చెప్పుకున్నాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద టిష్యూస్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ బాడీ బేస్డ్ ఆన్ ది అరేంజ్మెంట్, రైట్? ఏంటమ్మా ఇలా పడుతుంది ఈరోజు, రాయడానికి రావట్లేదు. Based on the arrangement, cells are categorized into ఏమని చెప్పాను? డెర్మల్ టిష్యూస్, అరేంజ్మెంట్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. ఎందుకు ఇది రాస్తుంటే పోతుంది, ఎందుకు ఇలా అవుతుంది? లాస్ట్ టైం ఇలా కాలేదు కదా. చూడండి ఎందుకు ఇలా మారిపోతుంది. డెర్మల్ రౌండ్స్ వచ్చేస్తుంది. సరేలేండి, వైట్ బోర్డ్ ఎందుకో సరిగా పని చేయట్లేదు, వేస్ట్ అవుతుంది. స్లైడ్ షేర్ తీసుకుందాం. స్లైడ్ షేర్ లో లేదు, మా టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుందాం, ఇంకా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా? ఓకే, డెర్మల్ టిష్యూస్ ని మళ్ళా 3 టైప్స్ గా తీసుకున్నారు. అంటే డెర్మల్ టిష్యూ వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఫంక్షన్. Okay, first of all, based on the, listen here carefully, based on the arrangement, tissues are categorized into 3 types. One is a dermal tissue, ground tissue, right? Ikkada nenu highlight chestanu poni. Yes, vascular tissues, right? Dermal tissues underline chesanu, kanipistundi kada, ground tissue and vascular tissues. Again man నాకు చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. Dermal tissues are again categorized అంటే based on the arrangement and function. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, this type of tissue studied as 3 different types. Again this see, this tissue is studied as 3 different types. Epidermis అంటే ఏంటి? outer most layer నేమంటాము? ఎపిడర్మిస్ అంటారు. ఓకే, మిడిల్ లేయర్ is known as mesodermis, but in dicot stem it is known as, ఇందాక నేను చూపించాను, హైపోడర్మిస్ అని కూడా అంటారు. మీసోడర్మిస్ అంటే మీసో అంటే మిడిల్ అని అర్థం, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీసో అంటే మిడిల్ అని అర్థం. ఎండో అంటే ఇన్సైడ్ అని అర్థం. ఎండోడర్మిస్ అంటే ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్. ఓకే, సో once again this dermal tissue is of 3 types. Dermal tissue is of 3 types. Okay, ఏంటా 3 types అంటే outer most ఉన్నటువంటి లేయర్ ఏమంటారు అంటే ఎపిడర్మిస్ అని అంటారు. మీసో అంటే ఏంటి? మిడిల్.
మీసోడర్మిస్. ఓకే, మిడిల్ లో ఉన్నట్లయితే ఓకే ఈ టిష్యూస్ ని మీసోడర్మిస్ అని అంటారు. ఇన్నర్ మోస్ట్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఎండోడర్మిస్ అని అంటారు. అగైన్ దిస్ డెర్మల్ టిష్యూస్ ఆర్ ఆఫ్ 3 టైప్స్. రిమెంబర్ ద డెర్మల్ టిష్యూస్ are of 3 types. Outermost layer is known as epidermis. In all the cases, in all the plant, ante any part, either you take root or if you take a leaf or the stem part, any part, the outermost layer is epidermis. That is followed by mesodermis, and this mesodermis is followed by The middle layer. endodermis. Innermost layer is known as endodermis. Now let us discuss about their function and their arrangements. Cells అన్ని ఒకే రకంగా ఉంటాయా? అన్ని చోట్ల ఒకే రకంగా ఉంటాయంటే ఉండవు. ఎందుకు అంటే the dermal tissues, if you take the dermal tissue, the cell wall is thicker at the outer part. అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేయడానికి వస్తుందా? ఇక్కడ ట్రై చేస్తాను. ఎలా ఉంటుందంటే ఎపిడర్మిస్ ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ లేయర్. అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఐ డ్రా ఇక్కడ వస్తుంది లేండి, ఇలా ఉంటుంది. అంటే సెల్స్ ఇలా ఉంటాయి, అవుటర్ మోస్ట్ సెల్స్, రైట్ మా? అయితే దిస్ ఈస్ ఎపిడర్మిస్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ సింగిల్ లేయర్. కనిపిస్తుందా? ఏమా కనిపిస్తుంది కదా? ఇక్కడనే వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా? మరి ఇంతవరకు టైం వేస్ట్ చేశారు కదా. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను, టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేశాను. సరే ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసినట్టు. అయ్యా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి. కనిపిస్తుందమ్మా ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్? ఇక్కడ చూడండి, dermal tissue usually consists of a single layer of tissue showing variations in the types of cells. ఇక్కడ యాక్టివిటీ కూడా ఇచ్చాడమ్మా. డెర్మల్ టిష్యూ కు సంబంధించిన యాక్టివిటీ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు టేక్ ద లీఫ్, అంటే బిట్ అడుగుతాడు. either it is a rio leaf or the beetle plant is taken, okay, to observe the stomata. ఇది ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాము. స్టొమాటాను అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు టేక్ రియో లీఫ్. ఒక యాక్టివిటీ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం మనం, రైట్? ఎక్కడ అంటే 8th క్లాస్ లో అనుకుంటాను, ఆర్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ లెసన్, రైట్? డెర్మల్ టిష్యూ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ టిష్యూ. ఇంతకు ముందు వాట్సాప్ లో నేను డయాగ్రామ్ చూపించాను, ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాను. ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ విచ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అ సింగిల్ లేయర్ కదా, ఇది చూపించాను కదా. See, this is the dermal tissue that was written, outermost layer. Are you able to see this diagram? Yes, madam. Diagram కనిపిస్తుంది. Even here also, this is the root. ఇలా ఉన్నట్లయితే దీన్ని ఏమంటారంటే టిఎస్ అంటారు, అంటే అడ్డంగా కట్ చేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది. దాన్ని ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ అంటారు. ఓకే, ఇలా తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ అని అంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డైకాట్ రూట్ మా. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ రూట్, ద అవుటర్ మోస్ట్, ఇక్కడ రైజోడెర్మిస్ అని రాశారు కదా, బేసికల్లీ దట్ ఈస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎపిడర్మిస్. రూట్ లో కాబట్టి రైజోడెర్మిస్ అని అన్నారు. యూ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద టర్మ్, but you check the arrangement of cells. See the arrangement of cells, it is a single layered, outermost single layered tissue is known as epidermis. Remember this point, okay? If you take the dicot stem చూపిస్తాను. yes, ఇది dicot stem కదా, ఇక్కడ బాగా కనిపిస్తుంది కదా. the cells are tubular, this is epidermis. అమ్మ కనిపిస్తుంది కదా,
Yes, madam. Hello? Yes. See, if you observe the cells are tubular cells and they are arranged compactly without any intercellular spaces. The outermost single layer which is arranged compactly without intercellular spaces is known as epidermis. Known as epidermis. See, Malla, that was covered by another layer. That is known as cuticle. Okay, cuticle, that is known as cuticle, right? Basically how this epidermis is helpful ante, see, it is giving protection to the plant. It is outermost any type of tissue any type of dermal tissue, either in plants or in case of even animals. outermost layer ఏముంది మనకు, స్కిన్ ఉంది కదా. స్కిన్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా దళసరిగా ఉంటుంది కదా. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద ఇంటర్నల్ పార్ట్స్. ఈవెన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో ఎపిడర్మిస్ ఇస్ గివింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద ఇంటర్నల్ పార్ట్స్, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ కంపాక్ట్లీ అరేంజ్డ్. అంతేకాదు మా, ఒకవేళ లీఫ్ ని తీసుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ యూ టేక్ ద లీఫ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఈవెన్ స్టొమాటా ఇన్ ద మిడిల్. Okay, but this is the stem portion. Stem portion lo you don't find stomata, but if you take the transverse section of the leaf, then WhatsApp lo pedtaru malla. Okay, akkada em untundi ante cells are in the cells are not continuous, right? In case of leaf, in the middle you may find stomata. Stomata is nothing but a pore, okay, through which actually gaseous exchange occurs ani intaku mundu manam cheppukunnam kada. Actually, what is the function of stomata? From the 6th class you are learning the function of stomata. Stomata ela helpful avutayi. Hello, ela helpful avutayi ante, the stomata are helpful in gaseous exchange. Remember this point, the stomata is present on the leaf. Basically more number of stomata are present majorly, or I can say that majorly stomata is observed on leaf. Okay, but this is the diagram of stem. Okay, that is the longitudinal section of this stem. That is why he is not showing the stomata. Stomata ni చూపించట్లేదు ఎపిడర్మిస్ లో. ఒకవేళ మనం ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్ కానీ లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్ తీసుకున్నట్లయితే, epidermis, the cells in epidermis are not continuous. In the middle you may find stomata. Stomata వేయాలి అంటే మనం ఎలా వేయొచ్చు మా డయాగ్రామ్ తీసుకున్నట్లయితే? అమ్మా లిజనింగ్ రైట్ గర్ల్స్? Yes, madam. ఇక్కడ ఏమని చెప్పుకున్నాము, outer most layer is known as epidermis. I am saying about the stomata majorly it is observed in leaf. Okay, if you observe the structure of stomata, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. స్టొమాటాలో ఏమని చెప్పుకున్నామా, ఎందుకంటే from 6th class you are reading about stomata. What is the function of stomata? It is helpful in the gaseous exchange. If you observe the structure where you will find a kidney shaped cells, ఏమంటారు వాటిని? గార్డ్ సెల్స్ అంటారు. ఓకే, గార్డ్ సెల్స్. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి గార్డ్ సెల్స్? ఎస్, ఇక్కడ ఉన్నాయి గార్డ్ సెల్స్. ఆర్ యు ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ దిస్?